प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुलदीप सिंह पंजाबी लैक्चरर तुहाडा स्वागत करदा हाँ व्याकरण की इस जमात दे विच। अज असी पढ़न जा रहे हाँ धुनी दे बारे। धुनी की जान पछाण करांगे। धुनी है कि धुनी की परिभाषा पढ़ांगे। धुनियां की वंड किवें कीती जांदी है, उस वंड का आधार की है, उस दे बारे जाणांगे। उन्हां धुनियां की वरतों शब्दां दे विच वाकां दे विच किवें हुंदी है, किहड़ी धुनी की वंड किस अनुसार की गई, इसनूं असीं अखीर दे विच उदाहरणां दे नाल समझांगे। तो सब तो पहलां असीं देखदे हां कि धुनी है की। धुनी जिन्हों हिंदी दे विच असीं ध्वनि कह लैंदे हां, भाव धुनी तो भाव है आवाज़। मनुख दे संघ चों, मनुख दे मुख चों जो आवाज़ां निकलदियां हन उन्हां नूं ही धुनी कहा जांदा है। जिवें साडे कोल परिभाषा लिखी हुई है, मनुख दे मूँह चों निकलण वालीआं आवाज़ां नूं धुनी कहा जांदा है, ध्वनि कहा जांदा है। वो धुनियां जदों कोई पंजाबी भाषा का बुलारा बोलदा है तो असीं उसनूं पंजाबी धुनियां कह लैंदे हां। जिवें आह अपने कोल उदाहरण लिखे हुए है, अपने कोल एक शब्द लिखिया होया है राम। राम दे विच आ सारियां ही धुनियां काम करदियां हन। रारा ते नाल उहदे आ जुड़ के आउंदा है, फिर मैं जुड़ के आउंदा है, फिर ये राम शब्द बनता है। ये सारियां धुनियां मिल के राम शब्द बनाउंदियां हन। इसे तरीके नाल साडे कोल होर शब्द लिखिया होया है पुस्तक, पप्पा, फिर इसनूं आपां औंकड़ की मात्रा लाउने हाँ, यानी कि ऊ की धुनी जुड़ी हुंदी है विच, नाल सस्सा, तत्ता, कक्का। ये सारियां धुनियां मिल के पुस्तक शब्द की बनावट बनाउंदियां हन। तो साडे कोल ये सारियां धुनियां हन जिन्हां नूं पंजाबी भाषा का बुलारा बोलदा होया शब्दां की रचना करदा है। इन्हां धुनियां दे बारे असीं अगे चल के एक एक करके गल करदे हां। ये धुनियां किवें घटदियां हन, इन्हां दी उत्पत्ति किवें हुंदी है। जिवें मैं तुहाडे नाल हुण गल कर रहा हाँ तो मैं धुनियां दा उचार कर रहा हाँ, उचारण कर रहा हाँ। फिर इसका संचार हुंदा है जिहड़ा कि भौतिक विज्ञान दे नाल संबंध रखता है, इसका भाषा विज्ञान दे नाल कोई संबंध नहीं है। जो धुनियां मैं उचार कर रहा हाँ, उचारण कर रहा हाँ, जिन्हां धुनियां दा ओह तुहाडे कन्नां तक भौतिक विज्ञान दे राहीं पहुँचदियां हन। तो ये जो है ये साडे नाल सीधा सीधा संबंध नहीं रखता, लेकिन भौतिक विज्ञान के अनुसार कि धुनियां दा संचार हुंदा है, फिर वो श्रोते दे कन्नां तक पहुँचदियां हन। जिवें हुण मैं बोलिया, इन्हां धुनियां दा उचार होया ते तुहाडे कन्नां तक ये धुनियां पहुँचियां, यानी कि तुसीं उन्हां नूं श्रवण करिया, सुनिया। तो ये धुनी दे तीन पद्धर हन। पहला उचार, फिर उसका संचार हुंदा है, ते तीजा तुसीं उसनूं सुणदे होए श्रवण करदे हो, तुहाडे कन्नां तक वो धुनियां पहुँचदियां हन। हुण असीं देखदे हां कि भाषा दे विच, पंजाबी भाषा दे विच धुनियां नूं किवें वंडिया जांदा है। एक हुंदियां हन स्वर धुनियां ते दूजियां हुंदियां हन व्यंजन धुनियां, जिन्हां दे बारे असीं अगे गल करदे हां कि स्वर धुनियां किहड़ियां हन ते व्यंजन धुनियां किहड़ियां हन। सब तो पहलां असीं स्वर धुनियां दी गल करांगे। स्वर धुनियां ओह हुंदियां हन जिन्हां दे उचारण दे विच साडे किसी भी अंग दे राहीं रोक नहीं पाई जाती, यानी कि उन्हां दा उचारण सीधा ही हो जाता है, उन्हां नूं किसी भी अंग तो रोकिया नहीं जाता। उन्हां नूं असीं कहने हाँ स्वर धुनियां। उन्हां दी जिहड़ी हवा निकलदी है साडे फेफड़ियां दे विचों, उन्हां नूं बेरोक गति दे नाल उचारिया जाता है। वो हवा बेरोक बाहर निकलती है, उसकी किसी भी थां दे उत्ते रोक नहीं पाई जाती। तो वह धुनियां की गिणती कितनी है? स्वर धुनियां की गिणती है कुल 10। तो वह किहड़ियां हन धुनियां? स्वर धुनियां जिवें तुसीं वर्णमाला देखते हो, तो वर्णमाला है जिहड़ी वो ऊड़े तो स्टार्ट हुंदी है, तो उहदा दूजा वर्ण है ऐड़ा, तीजा ईड़ी। इन्हां ही 3 वर्णां तो ये 10 स्वर धुनियां बनदियां हन। आ जो तुसी 10 स्वर धुनियां इत्थे लिखियां हुई देख रहे हो, ये इन्हां 3 वर्णां तो बनती है। जिहड़ी वर्णमाला है उन्हां दे विच तां ये 3 ही वर्ण दिखाए जाते हैं। इन्हां 3 वर्णां तो अगे चल के इन्हां स्वर धुनियां दी बनावट बनती है। उत्थे इन्हां नूं स्वर वाहक कहा जाता है। यह हिंदी भाषा दे नालों एक वखरी गल है कि उत्थे सारे स्वर नहीं दिते हुए, केवल आपां नूं उत्थे मात्र स्वर वाहक दिते हुए है।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਤੋਂ ਇਹ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਐ, ਆ, ਈ, ਊ, ਊ, ਏ, ऐ, ਓ, ਔ। ਇਹ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਈ, ਇਹ ਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਊ, ਇਹ ਏ ਤੇ ऐ, ਓ ਤੇ ਔ। ਇਹ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਹਿਰਸਵ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਐ, ਈ ਤੇ ਊ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 7 ਸਵਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਘੂ ਸਵਰ ਤੇ ਇਹ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਘੂ ਸਵਰ 3 ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਵਰ ਹਨ ਉਹ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਘੂ ਸਵਰ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 3 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹਨ, ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਰਨ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ, ਇਹ 38 ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 32 ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਠ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੰਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਲਵੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਜਾਂ ਮੁਰਦਨੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
इस दे विच लल्ले पैर बिंदी ते जिहड़ा डाढ़ा अखर है वो भी इसे तरीके नाल उचारण हुंदा है, भाव जीव इन्हां नूं उचारण वेले उल्ट जांदी है। दंती धुनियां तत्ते वाली पंक्ति आ जाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਲੱਲਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਚੇ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਉਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਠ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹਾਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਹੈ ਤੇ ਊ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਹੇ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਈ ਹੈ ਤੇ ਊ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਯਈਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਈਏ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆੜੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁਆਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਧ ਸਵਰ ਦਾ, ਅਰਧ ਸਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੱਕਾ, ਚੱਚਾ, ਫੱਫਾ ਤੇ ਊ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐ, ਈ, ਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਾਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਰੋਕ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਕੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਓ, ਆ, ਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਦੀਰਘ ਸਵਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।